मैं एक दर्जी सी। मेरा काम बिल्कुल भी नहीं सी चलदा। बस हफ्ते विच एक दो जोड़े ही मेरे कोल आउंदे सी। मैं अपने हालातों तो बहुत ज़्यादा अक चुकिया सी। इस लई मैं एक स्कीम सोची ते बाज़ार विच जाके तरह तरह के कपड़े लैके आ गया। हर जगह ते इश्तिहार ला दिते। महीने लंघ गए पर हजे तक मेरी दुकान उत्ते कोई गाहक नहीं सी आया। एक दिन मेरी भैन जो कि दिमागी तौर ते पागल सी मेरी दुकान ते आ गई ते एक लाल रंग दे लहंगे ते हथ रख के कहंदी, वीरे ये लहंगा मैं पाउणा है, कि मैं ये पा सकदी हाँ। मैनू अपनी भैन दी मासूमियत ते बहुत तरस आया ते मैं उसनू बिना कुछ सोचे समझे उसदे हथ विच फड़ा दिता। वो लहंगा लैके घर वापस आ गई ते कुछ ही देर बाद उसने मैनू लहंगा लिया के दुकान ते वापस कर दिता ते मैं लहंगा फड़ के रख लिया। ते अचानक उस तो अगले दिन मेरी दुकान ते एकदम 4-5 गाहक आए। उन्होंने सारे लहंगे जो कि दुकान विच लगे हुए सी उन्होंने छड्ड के उसे लहंगे नू पसंद किया जो मेरी भैन ने पा के देखिया सी। मैं हैरान सी कि अजिहा इस लहंगे विच की सी कि जेड़ा सारे जने इसे लहंगे नू पसंद कर रहे ने, जद कि उस दुकान विच होर भी बहुत वधिया वधिया लहंगे पए सी। फिर मैं सोचा ये इत्तेफाक भी हो सकता है। अगले दिन फिर उवें ही होया। मेरी भैन ने लहंगा पा के देखिया। फिर गाहक उसे लहंगे नू खरीदण लई मेरी दुकान ते आया। ये सिलसिला हुण हर रोज़ होण लग्या सी। मैं बहुत ज़्यादा महंगे भाव विच लहंगे वेचण लग पिया सी ते मेरी कमाई भी बहुत वधिया होण लग पई सी। मैनू लग्या मेरी भैन मेरे लिए बहुत किस्मत वाली साबित हुई। पर मैनू उस वक्त बहुत वड्डा झटका लग्या जदों एक गाहक ने मेरी भैन दा पाया होया लहंगा चुक्या ते मैनू उस उपर लगी हुई एक ऐसी अजीब जही चीज़ दिखाई दिती। उस आदमी ने उस लहंगे नू पैक करन लई कह दिता, पर वो चीज़ देख के मैं बहुत हैरान ते परेशान सी। गल उस वक्त दी है जदों साडा पूरा परिवार लुधियाने दी एक छोटी जही कॉलोनी विच रहिंदा सी। घर दे हालात बहुत चंगे नहीं सी क्योंकि मेरे पापा एक दर्जी पुणे दा काम करदे सी। छोटी जही दुकान सी। पहलां पहलां तां सारियां औरतां मेरे पापा तो ही अपने कपड़े सवाउंदियां सी। फिर जदों नਵੇਂ नਵੇਂ फैशन दा डिज़ाइनां वाले रेडीमेड कपड़ियां दा ट्रेंड चल पिया तां मेरे पापा दा काम भी ठंडा पै गया क्योंकि मेरे पापा नूं नਵੇਂ ज़माने दे हिसाब नाल कपड़े सिउणे नहीं सी आउंदे। मेरी भैन भी हर रोज़ अपने स्कूल दीयां चीज़ां लियाउण लई पापा तो पैसे मंगदी रहिंदी, जो कि पापा लई हुण बहुत मुश्किल हो रहा सी। ਉਹ कई वार मेरी माँ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि कोमल ਨੂੰ स्कूल चों हटा के घर ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, पर मेरी माँ सख्ती नाल कहंदी, नहीं मैं अपने बच्चों ਨੂੰ पढ़ावांगी ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ काबिल बनावांगी ਤਾਂ जो पढ़ लिख के किसी चंगियां नौकरियां ते लग जाण ते साडे वांग गरीबी विच दिन ना कट्टण। हुण मेरे पापा दी नज़र भी घट हुंदी जा रही सी, जिस कारण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काम करना बहुत औखा लगदा सी। मैं मन बना लिया सी कि मैं अगे पढ़ाई नहीं करांगा, सगों अपने घरदियां दी मदद करांगा। मैं घर विच किसी नूं नहीं दस्सिया सी कि मैं पढ़ाई छड्ड दित्ती। मैं सवेरे स्कूल वक्त घर तो निकल जांदा ते स्कूल दी छुट्टी होण ते टाइम घर आ जांदा। उस टाइम विच मैं एक सिलाई सेंटर विच नਵੇਂ डिज़ाइन दे कपड़े सीख रहा सी। जदों मैनू ये काम सीखदियां 10 महीने हो गए, फिर मैं अपने घर आके सच्चाई दस दित्ती कि मैं बहुत वधिया कपड़े सिउण लग पिया हाँ। मेरी गल सुन के पहलां तां मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्से होए, पर फिर मेरे पापा ने मैनू रोंदे होए गल ला लिया ते कहण लगे, पुत्त तू तां घाटे दा सौदा कर लिया।
मैं तां तैनूं पढ़ा लिखा के कोई वधिया अफसर बनाउणा चाहुंदा सी। ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ तेरी बुद्धि ने ਕੰਮ ਕੀਤਾ ठीक है, ਹੁਣ तू अपनी दुकान संभाल। मैं खुशी-खुशी दुकान संभालण लग पिया, पर हालात होर भी ज़्यादा विगड़ते गए, क्योंकि ਜਦੋਂ लोग एक छोटे बच्चे ਨੂੰ दुकान ते बैठा देखदे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगदा कि ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ नहीं ਸਿਉਂ ਸਕਦਾ। घर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਮਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਕੋਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ,
ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿੰਗੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 4-5 ਗਾਹਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਹਿੰਗੇ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 1-2 ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਹਰੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਗਾਹਕ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮੰਮੀ ਕੋਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਮਲ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਪਾਇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਇਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨਰਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਚ ਲਿਆ। ਉਹ USB ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।